गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान एनी अंदर आपणे 7मो पाठ जोता था। गुप्त युग विषे बातों करता था। छेल्ले आपणे जोयेलुं अलग अलग वहीवटनी वातो जोई, कई रीते राजाओए राज्यनो वहीवट कर्यो कि जेथी करीने प्रजानुं जीवन खूब ज शांतिपूर्ण रीते प्रजा पोतानुं जीवन जीवी शकी अने सारी संपत्ति पण कमाई शकी हती। हवे आगळनो मुद्दो जोवानो छे आपणे पाठनी अंदर गुप्त युगनी आर्थिक स्थिति। एमां एमना वेपार धंधानी वातो आवशे कि गुप्त समयना जे लोको हता, गुप्त समयना राजा अने प्रजा कई रीते पैसा धन कमाई शक्या एनी थोड़ी वातो जोईए आपणे। गुप्त युग आर्थिक परिस्थिति में भारतनो सुवर्ण युग हतो, एटले के आर्थिक रीते एमनी परिस्थिति खूब ज सारी हती। घणुं बधुं धन तेओ वेपार धंधो करीने कमाई शक्या हता अने सारी रीते पोतानुं जीवन जीवी शक्या हता, माटे एने एक सुवर्ण युग तरीके ओळखवामां आवे छे। खेती, आंतरिक वेपार अने आंतरराष्ट्रीय वेपार खूब विकास थयो हतो। कीधुं कि खेती अहींया आगळ सारामां सारी थती हती। आंतरिक वेपार एटले कि एक राज्यमांथी बीजा राज्यनी अंदर जे वेपार धंधो थतो हतो ए पण खूब ज सारो विकास थयो हतो। अने आंतरराष्ट्रीय एटले कि बीजा देशो साथे पण जळमार्गो द्वारा वेपार અહીંના લોકો કરતા હતા। विशिष्ट खेत पद्धतिओं में वार्षिक, त्रिवार्षिक और पंचवार्षिक खेत पद्धतिओ जोवा मळेल छे। आगळ समजाववा मांगे छे कि અહીંના લોકો જે ખેતી કરતા એ वार्षिक एटले कि आखा वर्षनी अंदर जे पाक तैयार थाय छे एनी वात करे छे, एवा पाको उगाड़ता। त्रिवार्षिक एटले कि एक वखत पाक रोप्या पछी 3 वर्ष सुधी चाले ए प्रकारना पाको पण उगाड़ता हता। अने पंचवार्षिक एटले कि 5 वर्ष सुधी चाले एवा पण खेतीना पाको तेओ खेतीनी अंदर उगाड़ता हता। उत्तर भारत में घऊँ, चोखा, गांधार में शेरडी, काश्मीर में द्राक्ष अने केसर तथा कामरूप में नारिયેળ थता हता। जो कई जग्याए प्राचीन समय में शुं वधारे प्रमाण में पाकतो हतो एनी वातो करी। बंगाल में पुष्कळ प्रमाण में चोखा थता हता। गुजरात में अने सिंध में कपासनो पाक अने बंगाल में रेशमनुं उत्पादन थतुं। दक्षिण भारत में मरी मसाला, रेशम अने कपासनो वेपार विकस्यो हतो। जो आ बधुं जोता आपणे ख्याल आवे छे कि प्राचीन समयनी अंदर खेतीनुं उत्पादन खूब ज सारा प्रमाणमां थतुं हतुं अने आ जे बधी वस्तु खेती में पाकती हती ए पोताने जरूर होय एटલું पोतानी पासे राखता, बाकीनुं ए लोको शुं करता तो वेची देता हता। अन्य राज्योनी अंदर अथवा तो बीजा देशों साथे तेओ वेपार धंधो करता हता। तो आ रीते वेपार करीने तेओ घणुं बधुं धन कमाया हता। राजा कुल उत्पादननो छठ्ठो भाग कर तरीके लेता हता। एटले कि खेडूतो जे खेती करता एमां जे पण कंईक पाक पाकतो एनो छठ्ठो भाग कर रूपे राजाने खेडूतोए आपवो पड़तो। एटले कि अमुक पैसा तेओए राजाने कर स्वरूपे आपवा पड़ता हता। राजा ए पैसानो उपयोग क्या करतो तो राज्यना विकासना कार्योनी अंदर ए पैसानो उपयोग करतो हतो। ब्राह्मणों अने मंदिरों ने भूमिदान में आपवामां आवती। आंतरराष्ट्रीय वेपार ए गुप्त युगनी विशेषता है। कीधुं आगळ जुओ कि मंदिरों ब्राह्मणों जे हता ए ब्राह्मणों ने मंदिरों अने जमीन दान में आपवामां आवती हती। ब्राह्मण ए पूजनीय व्यक्ति गणवामां आवता, माटे आ बंने वस्तु एने आपवामां आवती हती। गुप्त युग जे हतो ए बीजा देश साथेना वेपार माटे खूब ज जाणीतो छे। भारतथी स्थल मार्गे मध्य एशिया थईने यूरोप सुधी सुतराऊ कापड़, रेशमी कापड़ अने मसाला निकास थता हता। जुओ कि भारतना जे आ गुप्त समयना लोको हता ए जळमार्गनो उपयोग करीने यूरोप सुधी सुतराऊ कापड़ मोकलता, रेशमी कापड़ मोकलता अने जे आपणे अहींया आगळ खेतीमां मरी मसालाओ थता हता ए मरी मसालाओ पण तेओ निकास करता एटले कि बीजा देशमां मोकलता हता। तेओ खंभात, भरूच, सोपारा अने ताम्रलिप्टी जेवा आंतरराष्ट्रीय बंदरोना माध्यमथी विश्वना पूर्व अने पश्चिम भाग में सुतराऊ कापड़, रेशमी कापड़, मसाला, तेजाना, इमारती लाकड़ा वगैरह त्यां आगळ निकास करता एटले कि मोकलता हता। ज्यारे सोनू, चांदी अने अन्य चीजोनी पण आयात थती हती। जो
આપણે આ બધી વસ્તુઓની નિકાસ કરતા, એટલે કે આપણા દેશમાંથી બીજા દેશમાં મોકલતા હતા. જ્યારે સોનું ચાંદી જે છે એ આપણે ત્યાં ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં મળતું અથવા તો નહિવત પ્રમાણમાં મળતું, માટે આપણે એની શું કરતા? આયાત કરતા. આયાત કરવું એટલે શું? તો બીજા દેશમાંથી આપણા દેશમાં લાવવું. અને નિકાસ કરવો એટલે શું? તો આપણા દેશમાંથી બીજા દેશમાં મોકલવું. જે આપણે ત્યાં છે આપણે બીજા દેશના લોકોને વેચતા, અને જે વસ્તુ આપણે ત્યાં નથી એવી વસ્તુઓને આપણે બીજા દેશમાંથી આપણા દેશમાં લાવતા હતા. તો આ રીતે જોતાં ખેત પેદાશો, વેપાર ધંધો વગેરે વિશે જોતા અને જાણતા આપણને એવું લાગે છે કે ગુપ્ત યુગના લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સારી હતી. તેઓ સારા પ્રમાણમાં વેપાર ધંધો કરીને ઘણું બધું ધન કમાઈ શક્યા હતા. એ જ રીતે હવે આપણે ધાર્મિક સ્થિતિની વાત કરીએ, એમાં ધર્મની વાતો આવશે. તો એ તો આપણે રાજાઓની ચર્ચા કરતા ગયા, એમાં આપણે જોયેલું કે બધા રાજાઓ ધર્મ સહિષ્ણુ હતા, એટલે દરેકને ધર્મ પ્રત્યે આદર માન હતું. બધા ધર્મના લોકોને એમણે સ્વીકાર કરેલો હતો. તો એની થોડી વાતો આપેલી છે, જુઓ. ગુપ્ત યુગમાં હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ પૂર્ણ કરાએ ખીલેલા જોવા મળે છે. ગુપ્ત સમ્રાટો વૈષ્ણવ ધર્મને રાજ્ય ધર્મનો દરજ્જો આપતા હતા. એટલે કે ગુપ્તના જે રાજાઓ હતા, ગુપ્ત જાતિના રાજાઓ, એ રાજાઓ વિષ્ણુ ધર્મમાં માનતા હતા. સાથે સાથે એમણે દરેક ધર્મને એટલો જ માન સન્માન અને આદર આપ્યું હતું. પરિણામે વિષ્ણુ તેમના અવતારો એટલે કે શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ આ સમયમાં મહદઅંશે પૂંજાતા હતા. એટલે કે આ સમયના રાજાઓ જે હતા એ ભગવાન રામને અને શ્રી કૃષ્ણને, જે વિષ્ણુ અવતારો હતા, એટલે કે વિષ્ણુના જ અવતાર છે, તો એમની પૂજા કરતા હતા. લક્ષ્મી દેવી તરીકે બહુ જ ખ્યાત થયા. લક્ષ્મી દેવીની પણ તેઓ પૂજા કરતા. આ જ સમયમાં રામાયણ અને મહાભારત તેમજ પુરાણોનું પુનઃ સંકલન થયું. એટલે કે આ સમયની અંદર, એટલે કે ગુપ્ત સમયની અંદર જ પુનઃ એટલે કે ફરીથી રામાયણ અને મહાભારતનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો. લોકો સુધી એ બધી વાતો પહોંચાડવામાં આવી હતી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ સમયે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ બન્યો હતો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વિશે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે પુસ્તક જોયું પણ છે. તો એની વાત કરી છે કે ગુપ્ત સમયની અંદર તે મહત્ત્વનો ગ્રંથ હતો. વૈષ્ણવ ધર્મની જેમ જ શૈવ ધર્મ પણ ગુપ્ત કાળમાં વિકસ્યો હતો. આગળ કીધું કે જે રીતે વિષ્ણુ ધર્મને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું હતું, એવી જ રીતે શૈવ એટલે કે શિવ ધર્મને પણ મહત્ત્વ મળ્યું હતું. દક્ષિણ ભારતમાં લોકો જે હતા એ શૈવ સંતો એટલે કે નાયનાર કહેવાતા, જ્યારે વૈષ્ણવ સંતો જે હતા એ શું કહેવાતા? તો કીધું કે આલવાર. યાદ રાખજો, જે લોકો શૈવ ધર્મને શિવ ધર્મને માનતા હતા એ લોકોને નાયનાર તરીકે ઓળખવામાં આવતા, અને જે લોકો વિષ્ણુ ધર્મને માનતા હતા એના જે સંતો હતા એને આલવાર કહેવાતા. મહિષાસુર મર્દિની એટલે કે દુર્ગાની પૂજા પણ પ્રચલિત થઈ હતી. એટલે કે દુર્ગા માતાની પણ તેઓ પૂજા કરતા, અને સૂર્ય અને કાર્તિકેયની પણ તેઓ પૂજા કરતા હતા. આ ધર્મની વાતો છે બધી. ગુપ્ત યુગમાં બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મનો પણ વિકાસ થયો હતો. સમુદ્રગુપ્ત બૌદ્ધ ધર્મનો સંરક્ષક હતો. બૌદ્ધ ધર્મના મહાયાન અને હીનયાન પંથ વિકસ્યા હતા. કીધું કે ગુપ્ત યુગની અંદર બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનો પણ વિકાસ થયો હતો. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની વાતો આપણે અગાઉ 5મા પાઠમાં કરી ગયા છે. ગૌતમ બુદ્ધની વાતો અને મહાવીર સ્વામીની વાતો. તો એ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મને પણ એટલું જ મહત્ત્વ મળ્યું હતું. સાંસ્કૃતિક સ્થિતિની વાત કરીએ. જુઓ હવે, ગુપ્ત યુગ સાંસ્કૃતિક રીતે ભારતનો સુવર્ણ યુગ હતો. આ યુગમાં અનેક નવી ભાષાઓ ઉત્પન્ન થઈ હતી. કાલિદાસ, સ્કંદસ્વામી, હરિસ્વામી અને રાણી વિજયા તથા આર્યસુર આ સમયના મહત્ત્વના સાહિત્યકારો હતા. સાહિત્યકારો એટલે શું? કે લેખકો હતા કે જેમણે ઘણા બધા નાટકો અને કાવ્યોની રચના કરી હતી. તો ગુપ્ત યુગ સમયની અંદર ઘણી બધી ભાષાઓનો વિકાસ થયો, અને ઘણી બધી ભાષાઓની અંદર ઘણા બધા કાવ્યો અને નાટકો આ સાહિત્યકારોએ એટલે કે કવિઓએ લખ્યા હતા. સર્વમાં કાલિદાસ સર્વશ્રેષ્ઠ હતા. એટલે કે આટલા બધા જે આપણે કવિઓ લેખકોની વાત કરી એમાં સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ એટલે કે ઉત્તમ કવિ કોણ હતા? તો કીધું કે કવિ કાલિદાસ. કાલિદાસને ભારતના શેક્સપિયર કહેવામાં આવે છે.
તેમણે ભારતીય મહાકાવ્યોની કથાવસ્તુ લઈ અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ, રઘુવંશમ અને મેઘદૂતમ જેવા મહાકાવ્યોની રચના કરી છે. જો જે એમણે પ્રસિદ્ધ કાવ્યો લખ્યા છે, કાવ્યોના નામ આપ્યા છે. આ જે કાવ્યોના નામ તમને અહીંયા આગળ સાંભળવા મળે છે, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ, રઘુવંશમ અને મેઘદૂતમ, એ તમે જેમ ઉપરના ધોરણમાં જશો એમ સંસ્કૃત વિષયની અંદર આ બધા કાવ્યો નાટકો તમને ભણવામાં આવશે. જે કાવ્યો અને નાટકો આથી ઘણા હજારો વર્ષો પહેલાં કવિ કાલિદાસે ગુપ્ત યુગના સમયની અંદર લખ્યા હતા. ગુપ્ત યુગ એ મંદિર સ્થાપત્યોની રચનાનો યુગ એટલે કહેવા માંગે છે કે આ સમયની અંદર ઘણા બધા મંદિરોનું પણ બાંધકામ થયું, મંદિરો બાંધવામાં આવ્યા. ગુજરાતમાં ગોપ, નચના કોઠારનું પાર્વતી મંદિર અને ઝાંસીનું મંદિર એ ભારતના સર્વપ્રથમ ઈંટેરી મંદિરો છે. ઈંટેરી મંદિરો એટલે કે કહેવામાં આવે છે કે બાંધકામ કરીને ઈંટો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા મંદિરો છે. ગુપ્ત યુગ આ દ્રષ્ટિએ મંદિર સ્થાપત્યની શરૂઆત દર્શાવે છે. એટલે કે આ સમય એવો હતો કે જે સમયની અંદર આવા મંદિરો બનવાની સૌપ્રથમ શરૂઆત થઈ હતી. દુર્ગા, બુદ્ધ, કૃષ્ણ અને શિવની મૂર્તિઓ આ કાળે મોટા પ્રમાણમાં બની. કીધું કે ગુપ્ત યુગના સમયની અંદર દુર્ગા માતાની મૂર્તિ, બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ, શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ અને ભગવાન શિવની મૂર્તિ આ ગુપ્ત સમયની અંદરથી બનવાની શરૂ થઈ હતી. વિજ્ઞાનની સ્થિતિ જોઈએ આપણે આ સમયની અંદર. મહાન વૈજ્ઞાનિકોમાં આર્યભટ્ટ અને વરાહમિહિર આ સમયમાં થયા. એટલે કે ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો પણ આ સમયની અંદર થયા હતા. તો કીધું કે બે મહાન વૈજ્ઞાનિકો હતા. એકનું નામ હતું આર્યભટ્ટ અને બીજાનું નામ વરાહમિહિર. આર્યભટ્ટ જે હતા એમણે ગણિતની અંદર શૂન્ય અને દશાંશ પદ્ધતિની શોધ કરી હતી. જે તમે અત્યારે ગણિત વિષયની અંદર ભણો છો, દશાંશ પદ્ધતિ, તો એ દશાંશ પદ્ધતિ અને શૂન્ય આ બંને વસ્તુની શોધ કોણે કરી હતી? તો કીધું કે આર્યભટ્ટ નામના વૈજ્ઞાનિકે ગુપ્ત સમયની અંદર કરી હતી. વરાહમિહિરે બૃહદ સંહિતા નામનો ખગોળશાસ્ત્રનો લગતો મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો હતો. વરાહમિહિરની વાત કરી, એમણે ખગોળશાસ્ત્રને લગતો એટલે કે આકાશની અંદર જે ગ્રહો ઉપગ્રહો વગેરે બધું છે એના વિષયને લગતો એક મોટો ગ્રંથ લખ્યો હતો. વાંગભટ્ટે, આગળના વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે જુઓ, વાંગભટ્ટે આયુર્વેદ ક્ષેત્રે અષ્ટાંગ હૃદય સંહિતા નામનો મહાન ગ્રંથ લખ્યો હતો. આયુર્વેદ એટલે કે એમાં દવાઓની વાત કરે છે, ઔષધિઓની વાત કરે છે, એને લગતો એમણે આખો એક ગ્રંથ લખ્યો હતો. આ કાળે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓ માટે વૈદિક શાસ્ત્ર વિકસ્યું હતું. હાથી ઘોડાની દવાઓ પણ શોધાઈ હતી. રસાયણનો પણ ખાસો વિકાસ થયો. તેનું સર્વશ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ દિલ્હી પાસે આવેલો મહેરૌલીનો લોહ સ્તંભ છે કે જેને હજુ સુધી કાટ લાગ્યો નથી. અને એની વાત આપણે આગળના વિડીયોની અંદર કરી ગયા છે. એનું ચિત્ર પણ આપણે જોયેલું કે 1600 વર્ષથી એ સ્તંભ બનાવવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ આજે એ લોહ સ્તંભને એટલે કે લોખંડના સ્તંભને હજુ સુધી કાટ લાગ્યો નથી. તો આ બધી ગુપ્ત યુગની સિદ્ધિઓ છે. દરેક વિભાગની અંદર એ સિદ્ધિઓના કારણે જ ગુપ્ત યુગ સુવર્ણયુગ તરીકે ઓળખાયો હતો. આગળ જુઓ હવે સમ્રાટ હર્ષવર્ધનની વાતો છે, એટલે કે રાજા હર્ષવર્ધનની. ગુપ્ત યુગ પછી પ્રાચીન ભારતના મહત્ત્વપૂર્ણ રાજ્યોમાં હર્ષવર્ધનનું રાજ્ય ગણાય છે. એટલે કે ગુપ્ત સમયના રાજાઓ જે થઈ ગયા એ રાજાઓ પછી આ હર્ષવર્ધનનું સ્થાન મગધ રાજ્યની અંદર મહત્ત્વનું માનવામાં આવે છે. તેઓ થાણેશ્વરના પુષ્યભૂતિ વંશના હતા. પ્રભાકર વર્ધનના પુત્ર રાજ્યવર્ધન અને રાજ્યવર્ધનના પુત્ર કોણ હતા? તો હર્ષવર્ધન હતા. જ્યારે તેમની પુત્રી રાજશ્રી હતી. રાજશ્રી કનૌજના રાજા ધ્રુવવર્માને પરણી હતી. ગોંડ રાજવી શશાંક અને માલવરાજે રાજશ્રીનું અપહરણ કરી રાજ્ય ઉપર આક્રમણ કરતાં મોટી કટોકટી ઊભી થઈ. જુઓ, રાજશ્રી જે હતી એ રાજશ્રીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. શશાંક અને માલવરાજે આ રાજશ્રીનું અપહરણ કરેલું હતું, જેના કારણે કટોકટી ઊભી થઈ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. રાજ્યવર્ધનનું મૃત્યુ રાજશ્રીને બચાવતા થઈ ગયું. જે રાજ્યવર્ધન હતા એ
રાજ્યશ્રીને બચાવવા માટે જાય છે આ શશાંક અને માલવરાજ પાસે, તો એ રાજ્યશ્રીને બચાવતા બચાવતા એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. આવી કટોકટીભરી પરિસ્થિતિમાં ઈસવીસન 606માં સમ્રાટ હર્ષે રાજ્યારોહણ કર્યું. એટલે કે આ સમયે 606ની અંદર તે રાજ્યના રાજા બન્યા. તેમણે રાજ્યશ્રીને બચાવ્યા અને શશાંક અને માલવરાજને યુદ્ધની અંદર હરાવી રાજ્યશ્રીને બચાવી લીધી. એટલું જ નહીં, રાજ્યશ્રીનું રાજ્ય કનોજ અને થાનેશ્વર એમ બંને રાજ્યો પર પોતાનું યોગ્ય શાસન શરૂ કર્યું. એટલે કે આ રીતે યુદ્ધમાં હરાવીને એ બંને રાજ્યોને પોતાના હસ્તક લઈ લીધા અને એના ઉપર પોતાનું રાજ ચલાવવા લાગ્યા. આ હતા હર્ષવર્ધન, જે રાજ્યવર્ધનના પુત્ર હતા. સમ્રાટ હર્ષ સાહિત્ય, કલા અને વિદ્યા પ્રત્યે અનુરાગ રાખતો હતો. એટલે કે એમાં એને રુચિ હતી, એને ગમતું હતું. તેના દરબારમાં મહાન કવિ બાણભટ્ટ સંકળાયેલા હતા, જેમણે હર્ષચરિતમ અને કાદંબરી જેવા સંસ્કૃત સાહિત્યના મહાન ગ્રંથો લખ્યા હતા. મયુરભટ્ટ અને કવિ જયસેન પણ હર્ષના સમયના મહાન કવિ હતા. સમ્રાટ હર્ષે પોતે પણ ઉચ્ચ કોટીના સાહિત્યકાર હતા. એટલે કે એમની પાસે પણ ઘણું બધું જ્ઞાન હતું. એમણે પણ ઘણા બધા કાવ્યો, નાટકો વગેરેની રચના કરી હતી. સમ્રાટ હર્ષવર્ધન રાજાની વાત કરે છે. એટલે કે સારા રાજા હતા, સારું યુદ્ધ લડી શકતા હતા, સાથે સાથે જ્ઞાની પણ હતા. એમણે ઘણા બધા કાવ્યો અને નાટકોની રચના કરી હતી. તેમણે એટલે કે રાજા હર્ષવર્ધને પ્રિયદર્શિકા અને રત્નાવલી નામના 2 નાટકોની રચના કરી હતી. સાથે સાથે ભગવાન બુદ્ધની જાતક કથાઓ ઉપરની નાગાનંદ નામનું વિશિષ્ટ નાટક પણ તેમણે લખ્યું હતું. એટલે કે ભગવાન બુદ્ધના જે કથાઓ છે, એટલે કે એમના જે ગ્રંથો છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને એમણે નાગાનંદ નામનું એક નાટક પણ લખ્યું હતું. તો આવા ઉચ્ચ કોટીના સમ્રાટ હતા હર્ષવર્ધન, કે જેમણે રાજ્યનો વહીવટ સારી રીતે કર્યો, યુદ્ધો પણ સારી રીતે લડ્યા અને ઘણા બધા કાવ્યો અને નાટકોની પણ રચના એમણે કરી હતી. આગળનો રાજા છે જો પુલકેશી બીજો. સમ્રાટ હર્ષના સમકાલીન રાજાઓમાં સૌથી શક્તિશાળી ચાલુક્ય વંશી રાજા પુલકેશી બીજા હતા. હર્ષવર્ધનની સમકાલીન, એટલે કે જ્યારે સમ્રાટ હર્ષ રાજા હતા એની સાથે સાથે બીજા રાજ્યના રાજા કોણ હતા? ચાલુક્ય વંશના રાજા હતા પુલકેશી બીજો. તેમણે મહારાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રકૂટો પાસેથી સત્તા આંચકી રાજ્ય સ્થાપ્યું. પુલકેશી બીજાએ 40 વર્ષ જેટલા લાંબા સમય સુધી શાસન કર્યું હતું. એટલે કે એક વખતે રાજા બન્યો, ત્યાર પછી એણે 40 વર્ષ સુધી એ રાજ્યની અંદર રાજા બનીને રહ્યો હતો. તેણે સમ્રાટ હર્ષને પણ હરાવ્યા હતા. એટલે કે પુલકેશી બીજાએ યુદ્ધ લડીને આ સમ્રાટ હર્ષવર્ધન રાજાને પણ યુદ્ધની અંદર હરાવી દીધો હતો. તે મહાન વિજેતા હતો. તેણે દક્ષિણ ભારતના કદંબો, મહેશ્વરના ગંગો, કોંકણના માર્યોને હરાવી દક્ષિણ પથના સ્વામીનું બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. જો દક્ષિણ દિશામાં આવેલા જે અલગ અલગ રાજ્યો હતા, કદંબો, મહેશ્વરના ગંગો અને કોંકણના માર્યો, આ દરેકને હરાવીને તે દક્ષિણના શું કહેવાયા? તો કીધું કે સ્વામી કહેવાયા. લાટ, માલવ અને ગુર્જરોને પણ તેમણે હરાવ્યા અને કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને કોંકણ એ સમગ્ર વિસ્તારનો તે શું બની ગયો હતો? સ્વામી. એટલે કે ટૂંકમાં સમજાવવા માંગે છે કે એક શક્તિશાળી રાજા હતો અને ઉત્તર દક્ષિણ દિશાની અંદર જે અન્ય રાજ્યો આવેલા હતા એ રાજ્યો સાથે એણે ઘણા બધા યુદ્ધો લડ્યા અને યુદ્ધની અંદર દરેકને હરાવ્યા હતા. હર્ષની જેમ તેમણે પણ અન્ય દેશો સાથે સંબંધો વિકસાવ્યા. તેમણે ઈરાનની અંદર એક પોતાનો રાજદૂત મોકલ્યો. ઈરાનના શહેનશાહ ખુસરો બીજા તેના મિત્ર હતા. એટલે કે ઈરાન સાથે પણ એના સંબંધો સારા હતા પુલકેશી બીજાના. એણે પોતાનો એક રાજદૂત, એટલે કે રાજ્યનો વ્યક્તિ મૂક્યા, એને ઈરાન મોકલ્યો હતો. જેના કારણે તેઓ ઈરાનના જે શહેનશાહ હતા, ખુસરો એનું નામ, તો એની સાથે એમણે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો વિકસાવ્યા હતા. છેલ્લે અન્ય રાજ્યોની વાત છે જુઓ. આ સમયે અન્ય રાજ્યોમાં કાંચીના પલ્લવો, રાજસ્થાનના ગુર્જર પ્રતિહારો, વલભીના મૈત્રકો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગુર્જરો, કાશ્મીરમાં કર્કટકો,
વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં કાંચીના પલ્લવો સ્થાપત્ય અને કલા માટે પ્રખ્યાત છે. એટલે કે એમને બાંધકામ અને કલા સ્થાપત્ય ખૂબ જ સારી રીતે આવડતું હતું. એ લોકો કોતરકામ કરીને, પથ્થરોનું કોતરકામ કરીને એમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓનું નિર્માણ તેમણે કર્યું હતું. તેમણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશની અનેક મૂર્તિઓ કંડારી એટલે કે બનાવી હતી અને મંદિરો પણ બાંધ્યા હતા. મહાબલીપુરમના સમુદ્ર તટે રથ મંદિરો બંધાવનારા પલ્લવોએ ભારતની સાંસ્કૃતિક સમૃદ્ધિનો વધારો કર્યો છે અને કાંચીવરમમાં તેમણે બંધાવેલું કૈલાસનાથ મંદિર તે સમયનું સર્વશ્રેષ્ઠ મંદિર ગણાવી શકાય છે. એટલે કે આ રીતે કોતરકામ કરીને એમણે ઘણા બધા પથ્થરોમાંથી મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું હતું. ઘણી બધી મૂર્તિઓ પણ એમણે ભગવાનની મૂર્તિઓ બનાવી. એમાં આપણે કીધું કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ જેવી અનેક ભગવાનોની મૂર્તિ તેમણે આ રીતે બનાવી હતી. તો ગુપ્ત યુગની જે આપણે વાતો કરી, એ ગુપ્ત યુગની વાતો કરતાં અને વાતો જાણતા એમના રાજાઓ વિશે જે આપણે જાણ્યું, રાજાઓએ જે કામો કર્યા છે, રાજ્યનો વહીવટ કર્યો, વેપાર ધંધો કર્યો, બધી વાતો છે આપણે જાણી. પછી આપણે દરેક વિભાગની પરિસ્થિતિઓ જોઈ, આર્થિક સ્થિતિ જોઈ, ધાર્મિક સ્થિતિ જોઈ, સાંસ્કૃતિક સ્થિતિ જોઈ. તો બધી સ્થિતિઓ જોતાં વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિઓ જોઈ, જે કેટલી બધી નવી નવી શોધો થઈ. તો આ બધું જોતાં આપણને શું લાગે છે કે ખરેખર ગુપ્ત યુગ એ પ્રાચીન સમયનો એક સુવર્ણ એટલે કે સોનેરી યુગ હતો, જે યુગની અંદર જ ફક્ત આટલી બધી સિદ્ધિ લોકોએ હાંસલ કરી હતી, રાજાઓએ. બીજો કોઈ એવો યુગ છે જ નહીં કે જેમણે પોતાના સમયની અંદર આટલા મહાન રાજાઓ થયા હોય અને એ રાજાઓએ આટલી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હોય. ફક્ત આ એક જ સમય એવો છે કે જે સમયના રાજાઓએ આટલી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. માટે જ ગુપ્ત સમયને એક સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. સ્વાધ્યાયના ફોટા હું તમને મોકલીશ. માટે આ પાઠનો સ્વાધ્યાય સારા અક્ષરે તમારે આપણા વિષયની નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. ધન્યવાદ.